नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अवलोकरा कहानीर 10म भाग पंडित मूर्ख कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आगे आगे चली थांती आउ तांको पछे पछे चली थाए अवलोकरा। दुहे जाई गोटिए गाँ रे पहुंचिले। सेठारे गोटिए मनोरम पोखरी आउ ता पाखरे धर्मशाला आउ बारी बगीचा देखी गोसेई अवलोकरा को कहिले, अवलोकरा आजी रातिटा आमे एइठी रही जिबा, बुझिलु। तू गोटे काम कर, तू किछि पैसा नहीं जा, चाउल डाली पनीपरिबा जहा किछि रोसई सरंजाम दरकार सबु नहीं आसीबु। आमे आजी एइठी विश्राम करिबा। एथर अवलोकरा गोसेई को ठारू पैसा नहीं सौदा पत्र पाई बजार को गला। अवलोकरा बजार रु सौदा पत्र आनी मुह गेरा गेरा करी गोसेई का आगरे थई देई कहिला, गोसेई मु बाटर आसिला बेले देखिली गोटिए चौरा चांदनी रे लेखा अछि पंडित मूर्खंक स्मारकी। लोके कहउचंती ये बहुत दिनरू अछि, तार कारण केही जानंतिनी। किंतु गोसेई यार कारण जदि तमे मते न कहिबो, एउठु तमे तमरो झोलामुणी संभाळ, मु मो घर को चलिली। अवलोकरा कथा सुनी गोसेई भाबिले, ओहो एइटा को सांगरे आनी मु केडे बड़ भूल करिछि। एबे आउ भाबिकी से कथा लाभ कौन। तापरे गोसेई कहिले, हौ अवलोकरा जा गोड़ हाथ धोई आस आउ मो पाखरे बस, रोसेई करुथिबा आउ कथा शुणुथिबा। तापरे गोसेई को कथा शुणी अवलोकरा गोड़ हाथ धोई आसी गोसेई को पाखरे बसिला। आउ गोसेई कहिले, पक्का कमल पुअते छता, शुणु अवलोकरा मु कहूची कथा। सेई जो बजार टिकी तू देखि आसिलु, पूर्व काल रे से गोटे ब्राह्मण शासन थिला। आउ सेठारे केतक पाठुआ आउ अपाठुआ ब्राह्मण सबू मिसिकी रहुथिले। थरे तांको भितरु नंद, मुकुंद, गोविंद आउ आदिकंद नामरे 4टी 10-11 वर्षीय बालक एकत्र बसी विचार कले, आमे कौन करिबा। आम बापा माने तो चासी कुलिया ब्राह्मण, संधि मंत्रहीन। आमको एई समय रे नेई बिलो बाड़ी रे मड़ेइलेनी। जनक कथा सुनी आउ जने कहिला, आमे तो ब्राह्मण पिला, चल लुचिकी घरु कुआडे पळेई जिबा, मागी जाची खाइबा, जोउठी सुविधा जुटिबो आउ सेइठी पाठ पढ़िबा। ता जुक्तिटा समस्तक मन को पाइला। समस्ते दिने राति उठी घर छाड़ी पळेइले। तहियार दिन बाप माँ जेते खोजा खोजी कले आउ पिला मानकु पाइलेनी। शेषकु चुपचाप रहिले। ये 4 जन जाक जाई गयारे पहुंचिले। शेषर से माने गोटे गुरुंको आश्रम रे शिक्षा लाभ कले। सेई आश्रम रे से माने वेद, वेदांत, तर्क, न्याय आदि रे उत्तीर्ण होई बड़ पंडित हेले। नाना शास्त्र पढ़ी पंडित हेले सिना, हेले विषय ज्ञान कहिले काहार टिके कि नहीं। से माने खाली घर कोण रे बसी पाठ घोसी घोसी पास करिबारे व्यस्त। लोक संपर्क नथिबारु तांकर साधारण ज्ञान आदौ नथिला। तेणु शास्त्र कहिछि, संसारी लोक जदि विषय ज्ञान प्रति दृष्टि न दब तेबे ए समाज रे चलिबा कष्टकर। तेबे ये 4 जन को पढ़ा शेष होबा देखि गुरु महाशय तांको विद्यालय रे विदाय देई देले। आसीबा बेले गुरु कहिले, 12 वर्ष धरि तो पाठ पढ़िल, गला बेले को विद्या पढ़ी कि जाइछ, सेथिरु किछि तर्जमा करी प्रयोग करी परीक्षा निरीक्षा करी बुझी समझिबा को चेष्टा करिवो। सेमाने गुरु आज्ञा मानी चलिबे बोली स्वीकार करी सेठारु आसिले। जाऊ जाऊ बाटरे गोटे जंगल पड़िला। से जंगल को पार हो जिबा परे देखिले दूर रे गोटे गाँ दिसुची। आ सेठी गोटे चौछक रास्ता अछि। बाटटी 4 दिग को पड़िथिबारु ये 4 पंडित जाक गोटे जागरे छिड़ा हेई भाबुथांती, आमे कोउ आडू को जिबा। एई समय रे केते जन लोक गोटे शव कांधेई दाह करिबा पई मशाणी को चली थांती। सेमाने शव कांधेई गला बेले हरिनाम नउथांती। एई पंडित मानक भितरु जणे कहिला, हरिध्वनि करिबा महत्व कार्य, एमाने समस्ते महत्व लोक आउ महाजन। शास्त्र कहिछि, महाजन जनगत सह पंथा। एमाने जो बाटरे जाउचंती सेई बाटरे आमे जिबा ही उचित। एहा परे 4 पंडित जाक सेमानक संगरे जाई मशाणी रे पहुंचिले। मड़ा पोताली माने मड़ाटी को थोई पोड़ीबा को व्यवस्था करुथांती।
ये चारि पंडित जाक ठिया हेई आबा काबा होउथांती। एई समय गोटे धोबार गध आसी सेमानंक आगरे पहुंची पाखरे ठिया हला। बिचरा गधटी भल चाली पारुनी, पछ दी गोड़ जाक बंधा ହେଇଛି। ताकू देखि जने पंडित कहिले ये होउछि प्रकृतरे आमर बंधु। शास्त्र कहिछि राजद्वार श्मशाने च जतिष्ठति सबांधव। राजद्वार हो कि श्मशान रे जी आसी पाखरे छिड़ा हुए सेई होउछि आमर प्रकृत बंधु। ए गधटी जेतेबेले श्मशान रे आसी आम पाखरे पहुंचिलाणी, एई गध होउछि आमर प्रकृत बंधु। एहार सेवा अभ्यर्थना करिबा दरकार। एहा परे जणे जाई ता गोड़रू दौड़ीटा खोलीदेला, आउ जणे ताकू आउंसी देला। एमिति करी चारि बंधु जाक गधर सेबारे लागि पड़िले। जणे आगरे बसी गधर मुहटीकू नुआई कुशल वार्ता पचारिबा बेले गधटा चमकी उठिला। से तत्क्षणात चारि जणकू मड़ामंथा करी दौड़ीबारे लागिला। तार एमिति विमुख रीति देखि पंडित माने हाँ हाँ महाशय कही तारी पछरे दौड़ीबाकू लागिले। सेमाने ता पछरे दौड़ी दौड़ी कहूथांती, हे बंधु आम सेबारे कौन त्रुटि हैला जे तमे एमिति रागिकी पळेई जाउछ? रुहंतु बंधु, आमे यथासाध्य सेवा करिबु। जदि आमर किछि भूल हेइछि ताहाले आमकू तमे क्षमा कर दियो। पछरे ये चारि जण गधटाकू गोड़ौथिबार देखि जणे लोक दौड़ी जाई गधर मालिक को कहिला, अरे ए सेठी पुओ, अरे तो गधटाकू चार चारटा लोक गोड़ेकी नौचंती रे। ता कथा सुनी धोबा दी भाई आउ ता चारि पुओ मिसी ठेंगा धरिकी दौड़िले। यांक ठारू बहुत माड़ खाई पंडित माने कहिले, आहा आउ मारंतुनी, आमे केही चोर तस्कर नुहु, आमे ए गधटीकू बंधु भावी अभ्यर्थना करुथिलु। ये धोबा माने तो अभ्यर्थनार माने किछि बुझंतिनी। कौन तांको मनकू आसिला केजाणी? चारि जनकू चौकसिया बांधी ओटारी ओटारी नेगी चलिले। ये भद्रलोक गुड़ाकू धोबा काहींकी बांधी नौचंती एई कथा जानिबा पई ब्राह्मण शासनरू केते लोक दौड़ी आसी घटना कौन पचारिबारू सबु कथा सेठी जानिबाकू पाइले। एबे सेमाने धोबा मानकू गालीबंद करी ये चारि पंडितंकू मुक्त कले। गाँ वाला ये चारि जनकू बड़ पंडित भावी तांकठारू शास्त्र चर्चा सुनिबा पई गाँ भितरकू नहीं गले। विद्वान सर्वत्र पूज्यते नीति अनुसार एमाने ब्राह्मण शासन को जाई खूब आदर जत्र पाई विश्राम नेले। शासनर लोक माने एमानंको पांडित्य गुण रे मुग्ध हेई चारि जन को ग्रामवासी चारि जन निज निज घर को निमंत्रण करि नेले। चारि पंडित चारि घर को बांटी हेई गले। प्रथम पंडित जहा घर थिला से ताकू आनी चकुली पिठा खाइबाकू देला। पंडित खाइबाकू बसी देखिले जे पिठा सारा खाली छिद्र हेइछि। एहा देखि पंडित विस्मित हेई भाबिले, छिद्रन्यसर अर्था बहुल भवन्ति। छिद्र भितरे बहुत अनर्थ थाए, तेणु ए छिद्रयुक्त पिष्टक भक्षण कले अनर्थ घटिबार संभावना अछि। अतएव एहा वर्जनीय। तृतीय पंडित को जी डाकी नेले से जनक तांको पाद पखाली फूल चंदन देई पाद पूजा करी अभ्यर्थना कले। तापरे खाइबाकू दबा पई आसन पकेई जोगाड़ करिवार देखि ये पंडित जनक भाविला, ये लोक सहित तो मोर आगुरु सेमिति जनाशुना कि बंधुता नाही, ये मते एते आदर जत्न करूची काईकी? कथारे अछि अति भक्ति चोरर लक्षण। सुतरां आंक घरे रहिबा कि खाइबा आदौ उचित नुह। एहा भाबी से सेठारु चंपट देला। आउ चतुर्थ पंडित को जो व्यक्ति निमंत्रण करि नेले तांकर पिता दाढ़ी रखि थांती आउ गଳାରେ रुद्राक्षमाଳ पिंधि थांती। आउ सी जने शिव पूजक। से शिवलिंग रे जल ढाली ओं नमः शिवाय कही पूजा करुथांती। पूजा शेष रे शिवंग प्रसाद आनी पंडितंक पाखरे पहुंचिले आउ सेवन करिबा पई भोग जाचिले। ए कथा देखि पंडित विचारिले, याकू खाई कोन मु विनाश हेबी? शास्त्र कहिछि शिवद्रव्य द्विजद्रव्य सन्यासमेव च हलाहल विषकुर्यात् समूलेन विनश्यति। अर्थात शिवद्रव्य द्विजद्रव्य आउ सन्यासींक द्रव्य ए सबु हलाहल विष सहित समान। याकू जीए खाए से विनाश हुए। एणु याकू खाई मो आयुष थाउ थाउ मु मरिबी काहींकी? एमिति सबु भाबी
ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଛୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଦେଖି ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଗଣ୍ଡାଏ ରୋଷେଇ କରି ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲି ହେବନି। ଏମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଗଲେ ଚାଉଳ ଆଉ ହାଣ୍ଡି କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗଲା ପରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗଲା କାଠ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗଲା ଘିଅ ଆଣିବାକୁ। ଯିଏ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ସେ ଚାଉଳ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାଛି ବାଛି ଶେଷରେ ଦୋଷିଜା ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଦିଶେରେ ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିଏ କିଣି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଓଲୁଅ ଆଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କିଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବାଛି ବାଛିକିରି କେନ୍ଦୁ କାଠ ବିଡ଼ାଟିଏ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ଦେଇ ଭାତ ବସେଇ ଜାଳିବାରୁ ଭାତ ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟିଲା। ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁ କାଠ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଇ ନିଆଁ ଝୁଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛୁଡ଼ି ହେଇଯିବାରୁ ଓଲୁଅ କାଟୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା ଏ ଗପ୍ ଗପ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କର। ଏହା ଶୁଣି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପକେଇ ଦେବାରୁ ଭାତ ଫୁଟିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପାଣି ପଶି ଚୁଲିରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ବି ଲିଭିଗଲା। ଆଉ ଟକମକ ଶବ୍ଦ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଣେ ଓଲୁଅ କାଟୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇଥିବାରୁ କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘିଅ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କଂସା ବାଟିରେ ଘିଅ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ପାତ୍ରରେ ଘିଅଟା ଚହଲୁଛି। ତାହା ଦେଖି ସେ ବିଚାର କଲା ପାତ୍ରାଧୀନ ଘୃତମ୍ ବା ଘୃତାଧୀନ ପାତ୍ରମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାତ୍ରର ଅଧୀନ ହେଇ ଘିଅ ଅଛି ନା ଘିଅର ଅଧୀନ ହେଇ ପାତ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ଭାବି କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିବାରୁ ଶେଷକୁ ବାଟିରୁ ଘିଅ କିଛି ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ହାତରେ ପାତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବାଟିଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବାରୁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ପାତ୍ରାଧୀନ ଘୃତମ୍। ଏମିତି ଭାବରେ ଖାଲି ବାଟି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରୋଷେଇ ପାଖରେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। ଭୋକରେ ପେଟ କଁ କଁ ହେବାରୁ ରାତି 2 ଘଡ଼ି ଅଛି ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ନଈରେ ଅଥଳ ପାଣି। କେମିତି ନଈକୁ ପାର ହେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକର ଭେଟ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଏ ନଈରେ କେତେ ପାଣି ହେବ ତମେ କହିପାରିବ କି? ଲୋକଟି କହିଲା ନଈ ତ 2 ପା ବଢ଼ିଛି, କେଉଁଠି କେତେ ପାଣି ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏହା କହି ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବାରୁ ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ବିଚାର କଲେ ଆରେ ମଣିଷର ମାପ ହେଉଛି 14 ପା, ନଈଟା 2 ପା ବଢ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେବ କି କେଉଁଠି ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ହେବ, ଆଉ ତାଠାରୁ ତ ଆଉ ବେଶୀ ହେବନି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଈରେ ପଶିକି ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି ବିଚାରି ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ନଈ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ନଈରେ ପ୍ରବଳ ସୁଅ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ଜଣକ ଭାସିଯିବାରୁ ଆଉ 3 ପଣ୍ଡିତ ପାଣିରୁ କୂଳକୁ ଉଠି ଆସି ନଈ ପାଖେ ପାଖେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲାରୁ ଭଉଁରୀ ମାଡ଼ ହେଇ ଲୋକଟାକୁ କୂଳକୁ ଠେଲିଦେଲା। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ ଟେକି ନ ପାରିବାରୁ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ପୁରାଟାକୁ ନ ଆଣିପାରିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଅଧା ତ ନେଇ ଆସ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା ଠିକ୍ କହିଛ, ସର୍ବନାଶେ ସମୁତ୍ପନେ ଅର୍ଦ୍ଧଂ ତ୍ୟଜନ୍ତି ପଣ୍ଡିତଃ, ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଅଧେ ବରଂ ଯାଉ ଆଉ ଅଧକ ରହିଯାଉ। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିଏ କଟୁରୀ ଧରି ଭାସି ଯାଉଥିବା ପଣ୍ଡିତର ପେଟଠାରୁ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଅଧକ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ ଧିକ୍କାର କରିବାରୁ ସେ ଅଧକ ସେଇଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଣ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବଣ ଭିତରେ 3 ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥାଇ ଗଛ ସେପଟର ଗୋଟେ ଭାଲୁର ହାତକୁ ଧରିଛି। ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବିଛାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। 4 ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ଗଛ, 2 ପାଖରେ ଭାଲୁ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ତୁ ମଣିଷ ହେଇ ପଶୁଟାକୁ ଏମିତି ହରକତ କାହିଁ କରୁଛୁ? ସେ ଲୋକଟି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଛ ଦେଖିପାରୁନା? ଏ ଜୀବକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ ଇଏ ଟଙ୍କା ହଗେ। ଦେଖୁନା ଗୋସେଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ହଗିଲାଣି। ଏମାନେ ତ ସତକୁ ସତ ଟଙ୍କା ବିଛୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜଣକ ବେଶୀ ଲୋଭୀ ସିଏ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲାଏ।
ତୁ ତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ଯାହା ପଇସା ହବ ମୋର ବି କିଛି ହେଇଯିବ, ଯାହା ପଇସା ହବ ମୋର ବି କିଛି ଆୟ ହେଇଯିବ। ସେଉଠୁ ସେ ଲୋକଟି ଭାଲୁର ହାତକୁ ୟା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରୁ ଖସି ବୁଣି ହେଇଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେଇ ନେଇ ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ଶୁଣ ଗୋସେଇଁ, ଭାଲୁ ଟଙ୍କା ହଗିବା ଯାଏ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲଉଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଇଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଭାଲୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଭାଲୁ ନାଁ ଶୁଣି ଏ ଦି ଜଣ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଏବେ ଦୁଇ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କଲେ, କାଳେ ଲୋକମାନେ ୟାଙ୍କଠାରୁ ମାହାଳିଆରେ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଯିବେ। ସେହି ହେତୁ ଘରୁ ସେମାନେ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେନି। ଗାଁ ଲୋକେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କାମ ଦେଖି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚଉରା ବନେଇ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏହା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି ପାଠ ଘୋଷି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଚଳେନି, ସାଧାରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା? ଅର୍ଥ ନ ବୁଝା ପାଠ, ଛତୁ ଫୁଟିଲେ କାଠ, ଚୌରି ଯୋଡ଼ା ଖୋସା, ଛାଇ ତଳିଆ ବେଉସା, ଦୋହରା ବାରେ ଶଙ୍ଖା, ରାତିରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା, ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଗୋସେଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗପ ଶୁଣି ଅବଲକରା ଖୁସି ହେଇ ଚଟ ଆସନ ପାରିଦେଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ବୋକା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋସେଇଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଏ ଅବଲକରା। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ପୋଖରୀ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଧର୍ମଶାଳା। ଗୋସେଇଁ ଅବଲକରାକୁ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇଠି ରହିଯିବା। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଯା। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଯାହା କିଛି ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଏଥର ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଅବଲକରା ବଜାରରୁ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣି ମୁହଁ ଗେରା ଗେରା କରି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଚଉରା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ବୋକା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, ତାର କାରଣ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋସେଇଁ, ଏହାର କାରଣ ଯଦି ତମେ ମତେ ନ କହିବ, ଏଉଠୁ ତମେ ତମର ଝୁଲାମୁଣି ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଅବଲକରା କଥା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ଭାବିଲେ, ଓହୋ, ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ ଆଉ ଭାବିକି ସେ କଥା ଲାଭ କ'ଣ? ତାପରେ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ହଉ ଅବଲକରା, ଯା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସ। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଆଉ କଥା ଶୁଣୁଥିବା। ତାପରେ ଗୋସେଇଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅବଲକରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ଆଉ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ପକା କମଳ ପୁଅତେ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା ମୁଁ କହୁଛି କଥା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫୁସୁଲା ଫୁସୁଲି ହେଇ ଲୁଚି ଘର ଛାଡ଼ି କାଶୀ ଚାଲିଗଲେ। କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇସାରିଥାଏ। ଇଏ ନଥିବାରୁ ବୋହୂଟି ତା ବାପ ଘରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ଜୋଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମା କହିଲେ, ହଉ ଏବେ ଯା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ତୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସବାରି ପଠେଇ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନୂଆ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ବେଶୀ କୋଉଠି ଗପିବୁନି। ଶଳା ଶାଳୀମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହେବେ, କୋଉଠି ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରରେ ବି ଆସନ ପକେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବସିବୁ, ଆଉ କୋଇଲି ପରି ଭାସିବୁ। ପାଣି ପିଇବୁ ଛାଣି, କଉଡ଼ି ନବୁ ଗଣି। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଶରୀରଟା ହାଲୁକା ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ଟିକେ ପେଟରେ ଥିଲା ସେ ହଜମ ହେଇଯିବାରୁ ଦେହଟା ଆହୁରି ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାଟରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗୋଟେଇ ସେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଘଷି ଗଦାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଭାବି ସେଇ ଘଷି ଗଦା ଉପରେ ବସି କୋଇଲି ପରି କୁ କୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ଆଖପାଖରୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। କିଏ କହିଲା ପାଗଳାଟିଏ,
ଆଉ କିଏ କହିଲା ୟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତଡ଼ି ଦିଅ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶଳାଶାଳୀ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭେଣେଇ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ପଥର ଉତାରିକି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଦ୍ୱିପହର ଖିଆପିଆ ସାରି ଜ୍ୱଇଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନୋଟାରେ ନୋଟାଏ ଛେନାପଣା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ନୋଟାରେ ଥିବା ପଣାକୁ ଛାଣିବା ନିମନ୍ତେ ନୋଟା ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଛେନାକୁ ମୁଠାରେ ଧରି ହାତ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ହାତ ଆଉ ବାହାରିଲାନି। ଛେନାକୁ ସେମିତି ମୁଠେଇକି ପଣ୍ଡିତେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସଞ୍ଜ ହବାରୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ହେଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ନୋଟା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଜ୍ୱଇଁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କଥା। ସେ କାରଣ ପଚାରି ବୁଝି କହିଲା, ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ ମୁଠା ଖୋଲି ଦେବାରୁ ନୋଟା ମୁହଁରୁ ହାତଟା ଛାଁ ବାହାରି ଆସିଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣତା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ତାରିଣୀ କୌଣସି ଦେବୀ, ନହେଲେ ମଣିଷଠାରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏ କଥା ଭାବି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ପକେଇଲେ। ଶଳାଶାଳୀ ମାନେ ହେଁ ହେଁ ହେଇ ହସି ଘର ଦ୍ୱାର କମ୍ପେଇ ଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ବାଟରେ ଭୋକ ଶୋଷ କରେ କିଛି ମିଛି କିଣି ଖାଇଦବ। ହଉ କହି ପଣ୍ଡିତ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଲା। ସେ ବାଟଘାଟରେ କୋଉଠି କିଛି ମିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମିଛି ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏ କଥା ଜଣେ ବାରିକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସିଏ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମିଛି ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ବାରିକ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟିଏ ବଣ ଓଲୁଅ ଖୋଳି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ସେଇତକ ନେଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେଇ କିଛି ମିଛି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ। ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ବଣ ଓଲୁଅକୁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ତ ନିଅ ମଜା। ତୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ତ ନଳି ଯାଏ ଗଲୁ କଲା। ଗଳା ମୁହଁ ଫୁଲି ହେଲା 3 ଗୁଣ। ବାଇ ବିଛୁ ହେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ବୁଝିଲେ ପୁଅ ଓଲୁଅ ଖାଇ ଗଲୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଉଠୁ ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବୁଲ ଖୁଆଇ ବୈଦ ଲଗେଇ ପୁଅକୁ ଭଲ କଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କାମ ଦେଖି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚଉରା ବନେଇ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏହା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି ପାଠ ଘୋଷି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଚଳେନି, ସାଧାରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା? ଅର୍ଥ ନ ବୁଝା ପାଠ, ଛତୁ ଫୁଟିଲେ କାଠ, ଚୌରି ଯୋଡ଼ା ଖୋସା, ଛାଇ ତଳିଆ ବେଉସା, ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଗୋସେଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗପ ଶୁଣି ଅବଲକରା ଖୁସି ହେଇ ଚଟ ଆସନ ପାରିଦେଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।